이렇게 큰 행사 MC를 제가 볼 수 있도록 국가가 저한테 배려한 이유는 오늘 2017 아미 스프링 컨벤션 이 행사 MC 잘 보라고 그것들을 연습 삼아서 했습니다. 뚝딱이 아빠 김종서입니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 저는 김종서, 이 대단하신 정말 대단한 리더분이시죠. MC로서 정말 큰 리더분이신데요. 이분과 같이 사회를 맡게 된 다이아몬드 방숙입니다. 고맙습니다. 먼저 뒤에 계신 여러분들에게 양해 말씀드리겠습니다. 저는 개그맨을 시작했을 때 얼굴 때문에 한 게 아닙니다. 제 뒷모습이 아름다워서 개그맨을 했습니다. 그래서 뒤에 계신 분들은 저 뒷모습을 제가 보여드림을 양지해 주시기 바랍니다. 답답하면은 앞으로 돌아오셔도 됩니다. 그래서 중간에 한 번씩 뒤를 쳐다보도록 하겠습니다. 고맙습니다. 오늘 치어리더 팀을 첫 번째 공연으로 여러분들에 함께한 이유가 있습니다. 바로 리치 디보스 회장님께서 항상 자신을 믿고 다른 이들의 치어리더가 되어야 한다 말씀하셨습니다. 다시 한번 말씀드릴까요? 항상 자신을 믿고 다른 이들의 치어리더가 되어야 한다 이렇게 말씀하셨습니다. 자신의 무한한 잠재력을 믿고 다른 사람들도 그럴 수 있도록 격려하다 보면 서로의 상승작용으로 더욱 윈윈할 수 있기 때문이라는 것입니다. 열정적으로 같이 치어리딩 하는 여러분들의 모습을 보면서 저희도 굉장히 열정이 넘쳐 올랐습니다. 여러분도 한번 외쳐보도록 할까요? 신나는 아멘 해보겠습니다. 신나는 아멘! 신나는 아멘! 신나는 아멘! 박수 함성! 고맙습니다. 타인의 치어리더가 되라는 리치 디보스 사장님의 말씀을 몸소 느낄 수 있는 시간이었습니다. 그럼 본격적인 시작에 앞서 리더님, 혹시 저희가 오늘 왜 다른 곳이 아닌 송도에서 만나게 된지 여러분 알고 계십니까? 글쎄, 여기가 교통이 편리해서 많은 리더분들이 오시기 편해서 그런 건가요? 그건 아닙니다. 아니에요? 경상도, 전라도 그 중에 하나가 송도입니다. 네. 네, 이것도 아닙니다. 바로 혹시 얼마 전에 다녀오신 두바이 기억나시죠? 네. 두바이는 가능성을 생각했던 마른 땅에 세계 최초 최고의 도시로 만들고자 하는 꿈이 이루어진 상상이 가능해진 도시입니다. 이곳 송도 또한 경제 자유구역 도시로 두바이와 같은 도시를 벤치마킹해서 만들어졌다고 합니다. 그러네요. 그럼 우리 두바이를 이곳에서 떠올리면서 한번 열정을 불살라 볼까요? 좋습니다. 두바이에 다녀오지 못하셨던 리더님들께서도 오늘 여기 송도 컨벤션에서 두바이의 열정을 느낄 수 있을 거라 생각합니다. 앞으로 우리의 그릿을 불태울 수 있는 프로그램이 많이 준비됐다고 합니다. 기대하셔도 좋을 것 같습니다. 예, 그럼 다음 순서는 어떤 순서인가요? 예, 오늘 아쉽게도 이 자리에는 참석하지 못하셨습니다. 영상으로 아주 특별한 메시지를 전달해 주실 분입니다. 바로 더 디보스 사장님이십니다. 박수로 맞이해주시기 바랍니다. 디보스 사장님께서 한국에 전하는 특별한 메시지는 어떤 메시지일지 한번 영상으로 만나보시죠. Hi everyone, I'm Doug DeVos, and I want to be part of welcoming you to your spring rally. It's such a fun time whenever we can get together as friends in the Amway business and gather and celebrate success. I know many of you are celebrating new levels of accomplishment and achievement, and I want to congratulate and thank you for that. And let you know how proud we are of all of you as leaders in the Amway business in Korea. What you have done to build the Amway business over the years is remarkable. We are at a wonderful place. You know, as we think back to the beginning of Amway Korea so many years ago, we remember the challenges that we've overcome. We remember the successes that we've celebrated. But right now, you're in a wonderfully strong spot, a wonderful position of establishing
sustainable, consistent, strong growth. Over 10 years, Amway Korea has been growing year on year on year and continuing to move forward strongly. And we are really proud of you, and we're proud of that strength and that stability and that sustainability, because you're demonstrating not only to the marketplace in Korea, but to all Amway markets around the world, the longevity and the potential and the future of the Amway business. And you're doing it by your example. And so we're really grateful to all of you for what's happening. We want to also acknowledge and congratulate the whole FA leadership team, and just acknowledge and express our appreciation for the partnership and relationship that you have built with us, the work that we do together, the things that we've learned over the years that allow us to make the Amway business better. There's so many good things happening, but you and I know we're always curious about being better. We want to improve. We want to take the next step forward as a business. So all the success that you've built and the foundations that we have can continue to be the foundations for the future. And that's probably the most important part of an event like this. Even though we spend a lot of time looking back, and even though we're celebrating the tremendous success that you're accomplishing right now, the Amway business is all about looking forward. It always has been. It's been about dreaming of a better future. And in today's world, we can dream with tremendous confidence. You know, we've always believed in the Amway business. We've always believed in the entrepreneurial spirit and the fact that people around the world want to have a business of their own, to pursue independence and freedom and being their own boss, or whatever it is for them. But a number of years ago, we decided we should do some research and really dive into this a little bit. And what we found was absolutely the entrepreneurial spirit is alive and well. It's well received by people all over the world. Young and old people are interested in having a business of their own. They see the potential that there could be for themselves. And so there's a positive atmosphere, not only in Korea, but in markets around the world. So Amway is in a wonderful place. When you look at the product categories we're in wellness and beauty, and you expand that to the rest of the portfolio, we're in a good place. So when you gather and celebrate these sorts of times and your accomplishments, you are creating an even stronger foundation for an even brighter future. And so we are just incredibly grateful for what you're doing, for what's happened. We're honored to be part of this business with you. We look forward to a tremendous future together. And so we encourage you to have a great time together. We're just so proud of all that you've done, and know that you will continue to work hard and make Amway in Korea an even stronger business. But more importantly, build the Amway business for you, for your family, and for your future as well. So have a great time together, everybody, and we'll look forward to seeing you soon. 네, 여러분께서 보시면서 참 첫 스피치에 감동을 많이 받으셨으리라고 생각합니다. 이어서 오늘 디보스 사장님께서 2017 아메이 스프링 컨벤션을 위해 특별한 메시지를 전해주셨는데요. 이 뜻깊은 이야기를 전달하신 덕 디보스 사장님께 감사의 말씀을 드립니다. 다음에는 꼭 이 자리에 함께 하실 수 있기를 바라겠습니다. 네, 간절히 바랍니다. 자, 그럼 다음 순서를 진행하도록 하겠습니다. 자, 이번 순서는 어떤 분이 기다리고 계신가요? 이미 많은 분들이 이분의 환영 메시지를 기다리고 계실 것 같은데요. 지금의 한국 아메이가 있기까지 열정과 끈기의 힘을 실천한 산 증인이라고 할 수 있습니다. 아, 네, 바로 그분이십니다. 더 지체하지 않고 소개해드리겠습니다. 바로 이분이 한국 아메이 박세준 사장님이십니다. 힘찬 박수와 함성으로 모셨습니다. 여러분 다시 한번 환영해 박수와 함성!
네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 예, 안녕하세요. 네, 앉으시죠. 네. 와, 오늘 뭐 대단합니다. 우선 먼저 2017년 아메이 랠리에 오신 여러분들께 진심으로 감사를 드리고요. 벌써 상반기가 끝나가는 그런 시점에 다시 새로운 출발을 하게 되었습니다. 여러분, 올해도 멋진 출발을 해주신 여러분들께 진심으로 감사를 드립니다. 그런데 여러분 어떠세요? 초창기에 세웠던 목표 잘 이루고 계신가요? 다들 그 회답이 없으세요? 그러시죠. 예. 그런데 제가 보기에는 일부는 이제 반을 지났으니까 반을 성공은 하신 것 같습니다. 그런데 또 일부는 그래 조금 아쉬웠어 라고 하는 아쉬움을 갖고 계신 분들도 당연히 있으시라고 생각합니다. 근데 저도 오늘은 굉장히 좀 아쉬운 또 그리고 섭섭한 그런 메시지를 좀 전달할까 합니다. 제가 시작한 지가 벌써 96년도 시작했으니까요. 20년이라고 하는 세월을 여러분과 함께 해왔습니다. 근데 아마 일부 리더분들께서는 지상을 통해서 뭐 전달을 받으셨을 것 같은데요. 제가 이제 새로운 인생을 출발하려고 합니다. 그래서 여러분들께 다시 한번 오늘을 함께 할 수 있는 그런 시간인데, 어떻게 보면은 사람이 그렇더라고요. 마지막이라고 하는 생각을 하게 되면은 세상이 굉장히 겸손해지고 나의 진솔한 마음을 얘기할 수 있는 그런 시간인 것 같습니다. 그래서 오늘 저는 좀 남다른 생각을 갖고 있습니다. 왜냐하면요, 어떻게 보면 20년이라고 하는 세월의 성적표를 받아보는 듯 합니다. 그렇죠. 저는 기대가 됩니다. 제 성적이 어떤 성적이었을까라고 하는 기대를 해보는데요. 제가 한국 아메에 처음 들어왔을 때 20년 전에 어땠는지 아십니까? 제가 가장 큰 이 문화적인 충격을 느꼈던 것은 바로 여러분들의 박수 소리와 울음이었습니다. 이 자리에 서신 많은 분들이 치는 박수, 스탠딩 오베이션, 기립박수가 의미하는 것을 저는 잘 몰랐습니다. 그 기립박수를 이해하는데 20년이 걸렸습니다. 그래서 그 기립박수에 대한 부분은 바로 오늘 제가 함께 얘기하고 싶은 부분입니다. 박수라고 하는 부분은 무엇일까요? 박수는 바로 다른 사람, 내가 아닌 다른 사람을 위한 겸손한 자세로 정말 축복해주는 그런 박수 아니겠습니까? 눈물이라고 하는 게 무엇일까요? 저는 많은 분들이 이 자리에서 눈물을 흘리시는 걸 보았습니다. 저는 그 의미가 무엇인지를 잘 몰랐습니다. 그렇지만 20년의 세월이 지나면서 그 눈물의 의미를 알게 되었습니다. 무엇인가요? 바로 나는 공감한다는 뜻이죠. 그래, 어려운 점 많았지. 그렇지만 이루어냈어 라고 하는 이 얘기를 나도 모르게 함께하는 그런 자리예요. 어떻게 보면은 이 박수와 이 눈물은 어느 누구도 복제할 수 없는 그런 분이라고 생각합니다. 그것이 바로 나를 겸손하게 만드는, 나를 다른 사람을 리스펙트할 줄 아는 그런 시간이었던 것 같습니다. 여러분, 저도 이제 제 성적표를 한번 볼까요? 성적표를 내는데 요즘 보면은 뭐 학교 학점들 A 클래스, 뭐 A, B, C, F 뭐 이렇게 나오잖아요, 그죠? F 성적이 될런지 A 성적이 될런지는 함께 같이 한번 해보시기 바랍니다. 근데 이 성적표는 불행히도 제형만의 성적표가 아니라 바로 여러분들의 성적표이기도 합니다. 특히 이 비즈니스를 이끌어 주시기 위해서 많은 분들이 고생들 하셨지만요, 함께 해주신 우리 첫 번째 크라운 앰베서더를 해주신 주재호 박경자 리더님 정말 감사드리고요. 또 여기 FA 파운더스 카운슬 리더님 여러분들, 또 FA 리더 그룹 여러분들, 또 특히 여러분 모두가 함께 해줬기 때문에 만들어낸 그런 숙제 성적표라고 생각을 합니다. 여러분 어떤 성적표를 받을런지 한번 볼까요? 여러분 성적을 어떻게 만들어가 합니까? 그러면 잣대가 있어야 될 거 아닙니까? 그럼 일반적인 잣대로 갖고 한번 성적을 받아볼까요? 자, 20년이라는 세월 동안 우리는 1조의 비즈니스를 만들어냈습니다. 25년을 지나면서 한 번도 우리 네트워크 마케팅, 다단계 산업, 어떤 얘기를 해도 직접 판매, 어떤 얘기를 하더라도 한 번도 1등의 자리를 놓치지 않았습니다. 그리고 최근 여러분 잘 아시죠?
10년 연속, 지금 11년째 연속 성장을 하고 있습니다. 이 정도이면 어떤 걸 A 플러스인가요? 그러면 A 플러스라고 생각하시는 분들은 큰 박수를 해주시기 바랍니다. 예, 여러분 감사합니다. 여러분 감사합니다. 바로 여러분들이 계시기 때문에 바로 A 플러스의 성적을 받을 수 있습니다. 그런데 저는 여기에 만족하지 않습니다. 이것은 누구나 할 수 있는 얘기입니다. 양적인 성장이 바로 성적표는 아니었습니다. 중요한 것은 무엇입니까? 앞으로 지난 25년처럼 우리가 앞으로 25년 정말 서스테이너블 비즈니스, 지속적인 성장을 할 수 있을 것인가 라고 하는 얘기에 대한 우리 스스로에 대한 해답을 받아야 될 것 같습니다. 그 해답은 어떤 자로 비추어 볼까요? 조금 전에 말한 양적인 성장에 대한 부분은 누가 만든 잣대입니까? 내가 만든 잣대였습니다. 그런데 앞으로 25년도 지금처럼 이렇게 성장할 수 있을 것인가 라고 하는 생각을 한다 그러면은 그 잣대는 누구의 잣대가 될까요? 내 잣대가 아닌 다른 사람, 리더가 아닌 스폰서, 스폰서가 아닌 파트너가, 스폰서가 아닌 다운라인이, 아메 비즈니스가 아닌 소비자가, 한국 아메이가 아닌 누구입니까? 사회가 우리를 어떻게 평가할 것인가를 한번 생각해 봅니다. 새로운 잣대를 우리도 한번 비춰보죠. 여러분 어떻습니까? 저는 이제 나이가 조금 들다가 보니까 가끔 텔레비 채널 갖고 싸움을 합니다. 그 중에서 하나가 최근에 제가 봤던 텔레비 채널 중에서 우리 하나 좀 함께 나누고 합니다. 낭만 닥터 김사부를 생각하고 싶습니다. 거기에서 저는 새로운 잣대를 발견했습니다. 어떤 건지 아시죠? 김사부 역시 김석규 이 멋진 목소리가 정말 마음에 들죠. 그래서 많은 사람들의 여심을 사로잡는 그런 부분인데요. 저는 어떤 것을 느낄 수 있을까요? 그 자리에서 낭만 닥터 사부를 보면서 환자를 진료를 하면서 그런 얘기를 했습니다. 옆에 있던 이 레지던트가 얘기를 했죠. 사부님, 갑작스러운 대답을 합니다. 사부님은 최고의 닥터가 되시기를 원하십니까? 좋은 닥터가 되기를 원하십니까? 라고 얘기를 했습니다. 어떤 대답을 했을까요? 최고의 닥터? 좋은 닥터? 그 대답은 바로 엉뚱한 대답이었습니다. 나는 최고의 닥터를 원하는 것도 아니고 좋은 닥터를 원하는 것도 아니다. 지금 누워있는 이 환자가 필요로 하는 닥터가 되고 싶다라고 하는 얘기를 했습니다. 필요로 하는 닥터. 이게 바로 우리의 잣대가 되어야 되지 않을까라고 생각합니다. 여러분 그렇습니다. 저는 한국아미를 대표해서 지금까지 20년을 함께 해왔지만은 여러분 스스로도 한번 우리 스스로 한번 스스로에게 질문을 해봅니다. 나는 정말 스폰서가 아닌 다운라인으로부터 아니면 파트너로부터 정말 필요한 앞라인에 있는지 한 번쯤 생각해요. 그래서 저는 생각을 해봤습니다. 그렇다고 그러면은 한국 아메이는 그러면은 상대방의 입장이 누구입니까? 지역사회에서 사회에서 원하는 그런 기업일까? 라고 하는 생각을 해봤습니다. 여기에서 성적표를 저는 한번 내보고 싶었습니다. 그렇죠. 지금까지의 잣대는 누구의 잣대였습니까? 내가 잘했다고 잘난 체 했습니다. 내가 하는 것이 모든 것이 옳다고 생각을 했습니다. 그런데 사회는 나의 잣대가 아닙니다. 바로 그 사람들의 잣대입니다. 그래서 저는 생각을 해봤습니다. 자, 그러면은 한국 가면은 어떤 잣대에서 내가 그래도 적어도 나는 사회가 원하는 것들을 했다라고 하는 생각을 해볼까라고 했을 때 여러분 잊지 말 것이 바로 저는 97년도의 그 어려운 시기를 생각을 합니다. 그렇죠. 많은 사람들이 IMF라고 하는 정말 생소한 단어를 생각하면서 많은 사람들이 어려워했습니다. 그 시기에 우리가 시작했던 것이 뭐였습니까? One for One이었습니다. 여러분 기억나시죠? 벌써 20년의 세월이 흘렀기 때문에 One for One이라고 하는 것이 무엇인지를 사실은 기억을 못하실 겁니다. One for One은 바로 무엇이었습니까? 본사의 제품 하나 들어올 때 우리 로컬 제품 하나씩 하자. 그 이유는 무엇이었습니까? 바로 무엇이었는가 하면은 중소기업을 함께 하자는 얘기였습니다. 여러분
이것은 사유가 필요한 것이 아닐까요? 어떻게 보면은 멋진 포장된 얘기보다도 정말 우리가 실천하는, 서로가 상생하는 그런 그 비즈니스가 아니었을까요? 라고 하면서 저는 스스로 성적표에 한번 체크리스트를 만들어 봅니다. 그렇죠. 그래서 우리는 어떤 비즈니스를 만들어냈습니까? 지금 수많은 우리 벤더 컴퍼니들, 파트너 컴퍼니들이 계십니다. 그 숫자를 굳이 얘기하고 싶지는 않습니다. 두 번째 어떤 것이었습니까? 우리 여러분 2003년도에 수출도 하는 회사를 만들자고 얘기를 했었습니다. 그래서 2004년도에 저희가 김대중 대통령으로부터 1000만 불 수출탑을 타게 되었습니다. 저는 1000만 불 수출탑이라고 하는 그런 부분이 단순히 상에 대한 자부심을 갖는 건 아닙니다. 무엇일까요? 우리가 갖고 있는 기술력을, 우리가 갖고 있는 상품에 대한 자랑거리를 해외에다가 수출했다는 얘기입니다. 이제는 단순히 처음에는 상품으로 시작을 했지만 이제는 상품이 아니었습니다. 무형의 제품, 무엇입니까? 우리의 기술력을 수출하고 있습니다. 그리고 우리의 광고를 팔고 있습니다. 여러분, 우리 마케팅에서 우리 이미애 전무님이 와 계신데요. 그 사이에 우리는 많은 부분들 중에서 오히려 중국에다가 우리의 광고를 팔게 되는 멋진 부분을 만들어냈습니다. 이것은 무엇입니까? 사회가 원하는 것을 적어도 했지 않느냐라고 하는 위로를 합니다. 여러분, 어떤 성적표를 매기시겠습니까? 그리고 하나 더 붙인다고 그러면은 저희는 CSR 활동을 해왔습니다. 어떤 것을 해왔는지요? 여러분 너무나 잘 아시죠? AP에 가시면 여러분 함께 참여하시는 여러분들께 진심으로 감사를 드립니다. 자원봉사 얼마나 멋있는 것이었습니까? AP 직원과 여러분과 함께 도움이 필요한 분들에게 작은 손을 내밀었습니다. 이것이 벌써 거의 5년, 10년이 가까운 그런 세월 동안을 꾸준히 해왔습니다. 이런 부분들이 바로 한국아메이는 과연 어떤 성적표를 받고 있을 것인가? 어떻게 보면 이 성적표를 내는 이유가 무엇입니까? 그럼 앞으로도 우리는 성장할 수 있을 것인가? 앞으로도 존경을 받는 기업으로 성장할 수 있을 것인가? 라고 하는 미리의 예측을 할 수 있는 그런 부분이기 때문에 강조를 하고 싶습니다. 여러분 어떻습니까? 여러분은 어떤 성적표를 내주겠습니까? F입니까? D입니까? 아니면 A+입니까? 여러분 한번 박수 소리로서 한번 체크해 보겠습니다. 여러분 A+라고 생각하시는 분 큰 박수를 해주시기 바랍니다. 여러분 감사합니다. 이것은 바로 여러분들이 만든 것이고 여러분 자랑을 하셔도 좋습니다. 저는 항상 자랑스럽게 생각합니다. 우리가 갖고 있는 생각은 단순히 양적인 성장이 아니라 질적인 성장으로 남들을 생각할 수 있는 우리의 Helping People Live a Better Lives라고 하는 우리의 모토에 함께 했던 얘기입니다. 자, 여기에서 다시 한번 저는 함께 했습니다. 그러면은 이와 같은 힘은 도대체 어디에서 나왔을까? 라고 하는 그런 부분에서 많이 합니다. 여기 계신 많은 분들이 오늘 아마 성공의 스토리를 듣고 싶어 하실 겁니다. 그렇죠. 나도 성공했어요. 다른 사람의 성공을 통해서 나도 성공을 할 수 있다라고 하는 에너지를 받기 위해서 오신 거 아닙니까? 그럼 그 에너지는 도대체 어디서 나온 것일까 하는 연구들을 하고 있습니다. 우리 어린이 교육 프로그램을 맡고 계신데요. 마찬가지로 어린이들에게 어떻게 하면은 정말 동기부여를 잘해서 정말 잘할 수 있는 사람을 만들까라고 하는 성공에 대한 얘기를 할 때 IQ, 많은 사람들이 IQ를 먼저 생각하는데 IQ 있다고 공부 다 잘하는 거 아니더라고요. 일시적으로는 잘할 수 있지만 꾸준히 하지를 못하더라고요. 그럼 사회성도 그게 아니더란 얘기입니다. 그리고 뭐요? 돈도 아니더란 얘기예요. 근데 뭐가 이거? 바로 그릿이라고 하는 것들. GRIT. 바로 무엇입니까? 한국말로 번역을 한다고 그러면 열정적인 끈기. 누가 갖고 있는 거라고요? 촌놈처럼 저 같은 사람이 갖고 있다는 얘기를 합니다. 제가 어떻게 보면은 어떻게 내가 20년을 버텨왔을까라고 하는 생각을 하면은 바로 그 촌놈이 갖고 있는 그릿, 열정적인 끈기를 갖고 있지 않는가 생각을 합니다. 한국아메도 역시 마찬가지라고 생각합니다. 여러분, 그 열정적인 끈기를 이끌어내는 힘은 어디서 생겼을까요? 바로 꿈이라고 하는, 바로 미래지향적인 열정적인 끈기가 바로 그릿이라고 합니다. 그러면 이제 여러분들 많은 분들이
질문을 한답니다. 어떤 질문을 할까요? 도대체 그 열정적인 끈기를 그런 그릿을 만들어내는 방법은 뭘까? 라고 하는 얘기를 하는데 저도 얘기를 하고 싶습니다. 근데 그 해답은 저도 잘 모르겠습니다. 그런데 학자들은 그런 얘기를 하더라고요. 그 열정적인 그릿을 만들어내는 힘은 모든 것을 못해주는 것이 아니라 오히려 실패를 통해서 열정적인 그릿을 만들어내다는 겁니다. 충분히 동의할 수 있는 그런 부분이라고 생각합니다. 오히려 도전을 통해서 그릿의 힘이 잘 만들어진다는 얘기를 합니다. 여기 그러시죠? 한국 아메이가 바로 여기 계신 모든 분들이 바로 성공할 수 있는 첫 번째 요인이 바로 그릿을 갖고 있다는 얘기입니다. 여러분 항상 존경합니다. 그 많은 수많은 도전을 어떻게 이겨냈을지에 대한 부분을 생각했을 때는 그 힘은 바로 우리의 헬핑 피플이라고 하는 부분에서 만들어지지 않았을까 생각합니다. 여러분 한국 아메이가 갖고 있던 열정 어떤 것이었는지 한번 같이 잠깐 한번 볼까요? 뭐 시간은 다 끝났지만은 계속 하겠습니다. 사실은 저희가 MGA라고 하는 프로그램을 했습니다. 여러분이 처음 오신 분들은 잘 모르실 겁니다. 우리 함께 해주셨던 아는 분들은 아직도 기억을 하고 계십니다. 여기에 계시는 선배분들은 너무나 기억을 하고 있습니다. 2000년도가 들어오면서 어떤 생각을 했습니까? 마치 세상이 바뀔 것처럼 생각했습니다. 그래서 비행기도 타지 말라고 그런 식의 본산을 어떤 취지를 했죠? 바로 밀레니엄 크로스 어워드 2000년을 맞는 새로운 우리 프로그램을 얘기를 했습니다. 3년짜리 프로그램입니다. 그것을 만들어낸 나라는 성공한 나라는 한국 아메리카밖에 없었습니다. 그리고 우리는 뭘 만들어냈습니까? 1조의 시장을 만들어냈습니다. 근데 저는 제 1조를 만들었다라고 하는 것에 자랑을 하고 싶지 않습니다. 그 다음이 더 중요하다는 얘기죠. 무엇이었습니까? 제가 그때 했던 전략 여러분 기억나십니까? 3S 전략 혹시 기억하십니까? 3S. 오히려 우리는 소프트 랜딩 하겠다는 전략을 만들어냈습니다. 무슨 전략이었어요? 스테디, 솔리드, 또 뭐였습니까? 사운드 비즈니스, 만들자라고 하는 것이었습니다. 이거는 어떻게 보면은 말도 안 되는 얘기입니다. 기업이 어떻게 다운턴 성장 전략을 만들어내냐고요. 이것은 바로 어디에서 나왔던 겁니까? 바로 기업이 갖고 있는 끈기입니다. 우리는 무엇을 보았기 때문에 단순히 오늘만 하는 비즈니스가 아니라 누구에게 물려주는 비즈니스예요? 우리만이 갖고 있는 독특한 것, 다음 세대에 물려줄 수 있는 상속할 수 있는 비즈니스라는 얘기죠. 그러한 꿈을 가지고 있었기 때문에 우리는 적어도 다운턴을 할 때 오히려 우리는 성장했을 때 우리는 이제는 성장하지 말자라고 하는 전략으로서 만들어낸 것은 바로 여기 계신 리더님들이 함께 해주시고 또 본사에 계시는 우리 임원진들이 그래 한국함이 좋아 내가 믿고 한번 따라갈게 라고 하는 믿음을 주었기 때문에 만들어냈고요. 한국함이 임직원분들 함께 해주셨기 때문에 만들어낸 그런 결과입니다. 이것이 바로 무엇입니까? 기업이 갖고 있는 그릿입니다. 기업이 갖고 있는 열정과 끈기입니다. 이것은 바로 어느 다른 기업도 가질 수 없는 Helping People Live Better Lives, 보다 나은 많은 사람들에게 풍요로운 행복을 제공하겠다라고 하는 여러분의 큐레이션 정신 때문에 만들어진 결과라고 생각을 합니다. 여러분 브랜드도 역시 마찬가지입니다. 한국 아메이가 시작할 때 오히려 2002년도에 시작을 하면서 저희는 소비자에게 함께 해야 된다는 생각을 했기 때문에 뭐를 만들었습니까? 우리가 누트릴라이트 아티스트리 브랜드의 브랜드 캠페인을 시작을 했습니다. 이것은 무엇이었습니까? 리턴 온 인베스트먼트, 투자 대비 결과를 생각한다고는 절대 할 수 없었던 얘기였습니다. 미래에 대한 우리의 비전을 갖고 있었기 때문에 만들어낸 그런 결과였습니다. 여러분 항상 함께 해주신 여러분들께 진심으로 감사를 드리고요. 저는 행복했습니다. 왜인지 아십니까? 성장할 수 있게 함께 성장하면서 제가 떠날 수 있게 되어서 행복합니다. 저는 외롭지 않았습니다. 많은 사람들이 리더가 되었을 때 가장 힘든 부분이 바로 외로움이었습니다. 근데 저는 외롭지 않았습니다. 왜냐고요?
수많은 시련이 있었습니다. 우리가 갖고 있는 산업이라고 하는 이런 부분 때문에 수많은 어려움이 있었습니다. 그런데 저희는 손가락질 하지 않았습니다. 저희는 해결책을 찾기 위해서 우리 파운더스 카운슬 리더님들 함께 해주는 그런 시간들이었습니다. 그렇기에 저는 외롭지 않았습니다. 저는 어떻게 보면 굉장히 럭키합니다. 왜냐하면요, 많은 사람들이 저한테 질문을 합니다. 당신은 누가 멘토였습니까? 라고 얘기를 합니다. 그래서 저는 어떤 대답을 할까라고 하는 생각을 해봤는데, 물론 제 멘토는 가장 많은 도움을 주신 분은 바로 사실은 진페인 회장님이 저희에게 믿음을 주시고 인파워해 주시고 결과에 대해서 같이 공유하고 필요에 따라서 손을 그어주시는 아주 멋진 리더십입니다. 그렇지만 저한테 멘토는 한 사람이 아니었습니다. 저는 100만 멘토를 갖고 있었습니다. 어느 누군가 100만이라고 하는 사람들의 멘토를 가질 수 있겠습니까? 저는 럭키했습니다. 여기 계신 우리 많은 리더분들 정말 멘토로서 항상 함께 해주시고 오히려 손가락질을 하지 않고 오히려 채찍질 해주시고 그런 부분에 대해서 정말 저는 행복하고 또 럭키한 그런 삶을 사는 사람이 아닌가라고 생각합니다. 그런데 이제는 떠나야 될 시간인 것 같습니다. 이제는 굿바이를 해야 될 시간인 것 같습니다. 왜냐고요? 굿바이를 해야 될 이유가 있죠. 세상이 많이 바뀌고 있습니다. 어떤 게 변화를 요구하느냐고요? 여러분 4차 산업혁명에 대한 얘기들이 엄청나게 많죠. 이제 인공지능이 만들어내는 세상의 변화는 어떻게 바꾸고 갈 것인가라고 하는 고민들이 너무나 많습니다. 그렇죠. 포춘 500대 기업들은 아마 인공지능이 제자리를 찾게 된다 그러면 아마 거의 반 날아가지 않을까라고 하는 얘기를 합니다. 그리고 직업도 반은 날아갈 거예요. 물론 생기라는 직업들이죠. 그러면은 우리의 산업은 어떻게 될 것인가? 이제는 새로운 변화에 대한 새로운 리더가 필요하지요. 저는 이제 제 역할을 꺼낸 듯합니다. 그래서 행복하게 제가 꺼낼 수 있어서 너무나 좋았습니다. 이제 새로운 리더를 통해서 이제는 당당히 2조의 성장을 만들어낼 수 있는 또 존경받는 기업으로서 우리를 끌어가실 수 있는 새로운 리더가 필요합니다. 바로 여러분 잘 아시죠? 저희가 함께 일했고 또 함께 일을 했던 우리 김장한 부사장님이 저희 바톤을 맡게 되었습니다. 여러분 지금까지 저에게 보여주신 사랑과 열정처럼 그분에게도 많은 열정을 보여주시고 저는 믿습니다. 여러분 모두가 이제 1조가 아닌 2조의 성장을 만들어낼 것이라고 믿습니다. 저는 믿습니다. 이제는 아무리 그러면은 존경받는 기업으로서 성장하리라고 저는 믿습니다. 저는 믿습니다. 바로 사회가 필요로 하는 한국아메, 다운라인이 필요로 하는 리더, 소비자가 필요로 하는 한국아메가 만들어지리라고 저는 믿습니다. 여러분, 그리고 저는 상상을 해봅니다. 여러분 2019년도에 60전을 받으시면서 어디로 가셔야죠? 라스베가스에 여기 계신 모두가 지금부터 도전하시고 도전의 끈을 넘치지 마셔서 그때 바로 한국아메의 위력을 보여주시기 바랍니다. 혹시 알까요? 저는 한번 기대해 봅니다. 많은 분들이 은퇴를 하게 되면은 그렇게 얘기를 하더라고요. 야, somebody에서 nobody가 되었을 때 마음 준비를 단단히 해라 그러더라고요. 무슨 얘기예요? 이제는 있을 때는 아우 사장님 그러시다가 어느 날 갑자기 저분이 누구시더라? 뭐 이런 얘기를 하면 아주 곤란하실 것 같아요. 그래서 저는 마음 준비를 많이 하고 있는데요. 혹시 제가 뭐 라스베가스에 가실 때 옆자리가 비어 있으니까 함께 가시죠 라고 하는 초대를 또 해주실 수 있으리라 생각합니다. 주재호 박사님 한번 뭐 기대해 보겠습니다. 지금 믿으시는 게 보니까 안 해주시겠다는 그런 얘기입니다. 예, 그래요. 마지막으로 저는 여러분과 함께 나누고 싶은 부분은 여러분 기억을 합시다. 그리고 가끔의 경우에는 내가 옳은 길을 가고 있는지 어디로 가고 있는지 나침판이 필요합니다. 그 나침판은 지금 조금 전 제가 말씀드렸던 것처럼 아주 심플한 자인 것 같습니다. 어떤 자일까요? 바로 나는 필요로 한 사람인가? 나는 다운라인들에게 필요한 사람이었는가? 나는 소비자에게 필요했던 사람인가? 한국암에 있는 지역사회로부터 필요한 기업이었던가? 나는 리더로서의 역할을 다했는지에 대한 것을 함께 생각하는 그런 계기가 되기를 바라고요.
여러분 항상 감사드리고요. 또 행복했습니다. 그리고 여러분 사랑합니다. 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 여러분 모두 일어나셔서 다시 한번 감사의 큰 박수 한 성을 보내주시기 바랍니다. 수고해주신 사장님께 다시 한번 큰 함성과 박수를 부탁드립니다. 너무 감사드립니다. 정말 감사합니다. 네, 고맙습니다. 자, 여러분. 저희도 사장님을 사랑합니다. 고맙습니다. 네. 제가 박세준 사장님 하면 이렇게 해가지고 사랑해요 하고 사랑 선물 한번 해드리도록 하겠습니다. 박세준 사장님! 사랑해요! 네. 자, 연예인이 뛰도록 하겠습니다. 와. 네. 자, 반대편. 자, 사랑해요. 두 손 들어서. 좋습니다. 우리 사장님께 보내는, 네. 너무 멋지십니다. 네. 너무 감사합니다. 정말 감사합니다. 네. 많은 열정과 사랑을 전해주셨죠. 네, 너무 감사합니다. 큰 박수로 여러분. 다시 한번 큰 박수 선물해주시기 바랍니다. 여러분 응원해주시기 바랍니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 정말 감사합니다. 감사합니다. 네, 참 우리 사랑합니다. 박세준 사장님께서는 가슴이 따뜻한 남자예요. 오드리 헵번이 그런 얘기를 했죠. 인간에게 두 팔을 줬는데 한 팔은 나를 위해서 그리고 다른 한 팔은 남을 위해서 살아. 그런데 그동안에 참 힘들고 어려운 가족 청소년들에게 꿈과 희망을 주셨던 분입니다. 여러분 다시 한번 큰 박수 보내주시기 바랍니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 정말 감사합니다. 감사합니다. 우리 많은 리더들이 헤어짐에 섭섭해서 눈물을 보이시는 우리 리더님들 그동안에 얼마나 많은 사랑이 오고 갔겠습니까? 고맙습니다. 정말 감사합니다. 그리고 포근하는 동안에 박세준 삼행시를 제가 금방 준비했습니다. 여러분이 운을 좀 띄워주세요. 시작! 박수를 보내드립니다. 세상으로 나가시더라도 준비가 잘 되셨기 때문에 반드시 그립할 거라고 생각합니다. 다시 한번 큰 박수 보내주시기 바랍니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 정말 감사합니다. 제가 처음에 시작하실 때도 기억을 합니다. 그런데 그때는 머리가 굉장히 검은색이었는데 아메이를 위해서 20년 동안 이제 머리 염색을 하셨습니다. 흰색으로 굉장히 어울립니다. 그리고 이 많은 리더들의 사랑은 영원할 거라고 생각합니다. 고맙습니다. 다시 한번 큰 박수 보내주시기 바랍니다. 감사합니다. 함성과